ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁକୁ ବିଶେଷ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ନମସ୍କାର କରେ କି ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରମିଳା ଦିଦିକୁ ଯେ ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। क्रिएट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो प्रत्येक मोर माँ बापा भाई बहनी मोर गुरुजन समस्त को हृदय सहित नमस्कार जनाए प्रेज द लॉर्ड जनाए कि आज मते सुंदर समय देई अछंती प्रभु को आराधना सेवा करबा पई। आसंतु आमे आराधना करबा आगे छोट प्रार्थना करी प्रभु को महिमा करबा ताको प्रार्थना करबा तापरे आमे ताको प्रशंसा करबा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु जीवित पिता यही सुंदर समय पाई प्रभु मो धन्यवाद दिए। आज दिन सकाल समय प्रभु भोर समय तुम चरण तले फिर से एक बार आसीबा पाई मते सुंदर सुजोग दे अछ से धन्यवाद दिए प्रभु। तुम आराधना करबा पाई प्रभु जी चाहू अच्छी पिता तुम दया कर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर प्रभु मो होते जीवा को तुम शुद्ध कर पवित्र कर प्रभु तुम गौरव महिमा प्रशंसा करि पारिबी सेमिति दया कर पिता मो हृदय को शुद्ध कर निर्मल कर पवित्र कर परमेश्वर पिता तुम उद्देश्य पाई मो गाई पारिबी सेमिति दया कर। हाँ प्रभु सुंदर समय दल से धन्यवाद महिमा गौरव प्रशंसा तुमको दे प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम मांगू अछि पिता आमीन। हालेलुया। आसंत आम गोटे गीत गाई सदा प्रभु प्रशंसा करिबा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आवाज आसुची Praise the Lord. Hallelujah. महिमा हो। आसो तमे सदा प्रभु को गौरव करिबा। धन्यवाद प्रभु जी। सब बेले गाए भी हालेलुया मन के पूजा भी हालेलुया जी जागी पीले हालेलुया बड़ी होजी गाले हालेलुया रोटी मतीले हालेलुया बोल पीले गाए भी हालेलुया रोटी मतीले हालेलुया बोल पीले गाए भी हालेलुया हालेलुया गाऊं तो लगी तोरे लागी हालेलुया मैं गाऊं तो लगी तोरे लागी
हालेलुया मोर गाउटी जिसको लगी तोड़ लागी धन्यवाद हो प्रभु का महिमा हो प्रभु यीशु मसीह का सकाले उठले हालेलुया बुढ़ी गले हालेलुया मने मने गाइबी हालेलुया सबके सुना दी हालेलुया जिसु आकाश में हालेलुया अपने जीवे हालेलुया जिसु आकाश में हालेलुया अपने जीवे हालेलुया हालेलुया मुर्गा उठी जिसको लगी तोर लागी 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 हालेलुया मुर्गा Thank you, Lord. Hallelujah. ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ହାଲେଲୁୟା सुबह जब उठती हूँ ना Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु थैंक यू लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद बोलो छोड़ा जा प्रभु हम प्रभु हम जीवन रे हृदय रे हम रखिबा आज दिन सदा प्रभु तमे आपको दइयो छ हमें तुमको प्रेम करिबा परमेश्वर यीशु तुमको हृदय रखिबी मन प्राण दे पूजा करिबी
समय प्रभु तुम्हें हमको भला दिन दियो पिता परमेश्वर आज दिन तुम्हें उपासना दिन पिता परमेश्वर आराधना दिन तुम्हें आपको दिन प्रतिदिन तुम्हारा आराधना उपासना रे आपको बढ़ेंगे बोली प्रार्थना करूँ बाबा तुम्हारा बाबू सुनी तुम्हारा काम बड़ी बाबा तुम्हारा बाबू सुनी तुम्हारा काम बड़ी धन्यवाद तुम्हारा बाबू सुनी तुम्हारा काम पछे चाहिए स्थिर चित्तरे भाया भक्ति स्थिर चित्तरे भाया भक्ति तुम स्तुति सदा कारुतिने विश्व तुमको उदे रखिने मन प्राण दे पूजा करिने विश्व तुमको उदे रखिने मन प्राण दे पूजा करिने धन्यवाद प्रभु तुम गौरव हो तुम प्रशंसा राजा धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें तुम्हारा आराधना करो बाबा थैंक यू जीसस आसुता कोटि गीत गाई आमे निज निज को समर्पित करी प्रभु को परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करिबा हालेलुया जेहेतु से प्रशंसा योग्य परमेश्वर आराधना योग्य परमेश्वर प्रतिनिधि माने हालेलुया धन्यवाद प्रभु जी हम तुम गौरव करू अछि बापा इस सकाल रो समय पिता परमेश्वर हम तुम चरण तले आसु अछि पवित्र पिता तुमको आराधना हो तुम्हारी प्रशंसा हो तुम्हारी महिमा हो तुम जय जयकार हो राजा इस सुंदर समय पाई प्रभु हम तुमको धन्यवाद दो अछि बापा थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया आराधना करता हूँ मैं हर घड़ी आत्मा और सत्य से आराधना करूँ आराधना करता हूँ मैं हर घड़ी आत्मा और सत्य से आराधना करूँ मेरे प्राण दिए यीशु के लिए मुझे बचने वाले पिता के यीशु के लिए मेरे प्राण दिए यीशु के लिए पिता के यीशु के लिए स्तुति 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 आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना स्तुति 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 आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना 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 हाँ प्रभु सुबह का समय आपकी आराधना हो आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो मेरे खुदा धन्यवाद खुदा परमेश्वर धन्यवाद प्रभु यीशु बाबा बलवंत तू जयवंत तू मृत्युंजय तू मेरे जीवन दाता बलवंत तू जयवंत तू मृत्युंजय तू मेरे जीवन दाता जो है जुटा और जो आने वाला तुझको स्तुति हो सृष्टि करता जीवित तुझको स्तुति हो जो है जुटा और जो आने वाला तुझको स्तुति
जीवित प्रभु तुझको स्तुति हो। तेरी स्तुति करना मेरे लिए शोभायमान है, तेरी स्तुति करना मेरे लिए शोभायमान है। स्तुति 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया आराधना। स्तुति 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया आराधना। आराधना 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 आराधना। प्रभु आपकी आराधना करते हैं। हम जितने लोग परिवार इस जगह में बैठे हैं खुदा, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। हमारी स्तुति रूपी बलिदान को आप ग्रहण कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी बाबा। धर्म का सूर्य सच्चा परमेश्वर, सामर्थ्य तू सर्वशक्तिमान। धर्म का सूर्य सच्चा परमेश्वर, सामर्थ्य तू सर्वशक्तिमान। तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं प्रभु, तेरे सुर को मैं और किसी को तू प्रभु। तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं प्रभु, तेरे सिवा मैं और किसी को तू प्रभु। तेरे नाम की मैं स्तुति करूं, तेरे नाम की मैं स्तुति करूं। स्तुति 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया आराधना। स्तुति 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया आराधना। आराधना 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 आराधना। प्रभु आपकी महिमा करता हूँ स्वर्गीय। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु बाबा। आराधना करता हूँ मैं हर घड़ी, आत्मा और सत्य से आराधना करूं। आराधना करता हूँ मैं हर घड़ी, आत्मा और सत्य से आराधना करूं। प्राण के यीशु के लिए, बचने वाले पिता मेरे यीशु के लिए। प्राण के यीशु के लिए, बचने वाले पिता मेरे यीशु के लिए। स्तुति 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया आराधना। स्तुति 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया आराधना। आराधना 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 आराधना। हाँ प्रभु आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो मेरे स्वर्गीय पिता। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे राजा। प्रभु जी आपने मुझे इस्तेमाल किया, मेरे गले बैठने के बाद भी प्रभु जी पिता परमेश्वर पिता आपने मुझे मेरे आवाज को खोला। प्रभु जी पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा। प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द गला ठीक हो प्रभु, आवाज ठीक हो पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। आपके नाम की महिमा आज की इस आराधना में, आज की सभा में आपकी उपस्थिति है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, बाकी समय को आपके हाथों में देते प्रभु। आरंभ से लेकर शेष तक हमारे रियल मिनिस्ट्री को पिता परमेश्वर प्रभु आप आशीष कीजिए प्रभु। दिन प्रतिदिन हम सब लोग प्रभु आशीषित हो प्रभु। रियल मिनिस्ट्री के माध्यम से पिता परमेश्वर आप अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। सुंदर समय आपने दिया, धन्यवाद करता हूँ। जो भी वक्त आएंगे प्रभु जी आपकी उपस्थिति में अभिषेक के साथ में प्रभु आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए। मेरे जीवित प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ पिता,
आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड दीदी। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद दउछि सुंदर भाବରେ परमेश्वरଙ୍କର आराधना प्रातः ସମୟରେ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ परमेश्वरଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର परमेश्वरଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମମାନେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେଇ ଆଜିର ଆରାଧନା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ परमेश्वरଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା କର ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ ଗହଣରେ କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡାମ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord, sister. नमस्कार। ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥିର ହେବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧର୍ମମୟ ପ୍ରେମମୟ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଖୋଲି ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାବା। ଓ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଆଜି ୱାର୍ସିପ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାବା। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦୟା କର, ବହୁଳ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କର, ଯେପରି ସେ ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାପା। ହଁ ପ୍ରିୟ ପିତା, ପାଦରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମରି ସେଇ ସୁରକ୍ଷା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା। ଗୋ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପୁଣି ଆଜିର ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ବାପା। ତୁମେ ଦୟା କର, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବାପା। ତୁମେ ତୁମରି ସେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଯେପରି ସେ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଢ଼େଇ ନେବେ ବାପା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିପାରିବେ ବାପା, କାରଣ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଥ ଦେଖାଇଥାଏ। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେଇଥାଏ। ଓ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିଖେଇଥାଏ ବାପା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧାର୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ତୁମରି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ବାବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ବୀଜ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରୋପଣ କରି ଆମମାନେ ଯେପରି 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳି ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଦୟା କର। ପୁନର୍ବାର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ପୁଣି ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ପୁଣି ୱାର୍ସିପ ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ଲିଡିଂ କରୁଥିବା ଭଉଣୀକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ନାଜତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି ପିତା। ଆମେନ୍। ଆମିନ ଆମିନ ଆମିନ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା କଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆମମାନେ ବସି ଅଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରିବେ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯିଏକି ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହି କହିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କଥା କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବୁଝାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଶିଖିଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନମ୍ରତା ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ପୁଣି ତଥା ପରିବାର ପାଇଁ ଆମମାନେ ନେଇଯିବା। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମମାନେ କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେଇ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ। ହଁ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ଆବାଜ ଆସୁଛି? ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ।
ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରାତଃକାଳ ଉପାସନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଆଉ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ପ୍ରବୀଣା ମଲ୍ଲିକ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଦିନ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ବାକ୍ୟର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ସଚିନ ଜାଲ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ୱର୍ସିପ କରୁଥିଲି, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ସବୁ ଗାନ କରୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସିପାରିବେ। ମତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ, ନହେଲେ ନିଜେ ଅଇନାକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଚାର କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କମ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ତ ଡାକିକି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୱର୍ସିପ ପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ କମ କଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜି ଇଚ୍ଛା କଲି। ମୁଁ କହିବା ଠାରୁ ଶୁଣିବା ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରେ, ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିବେ ଆଉ ଆଜିର ଚିନ୍ତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 24 ପଦରୁ ତାର 28 ପଦ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ପଠନ କରିବା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ପଠନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 24 ପଦରୁ ତାର 28 ପଦ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ପଦ ଅଛି। ଏ 5ଟି ପଦରୁ 5ଟି କଥା ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ତେବେ ଆର ଯଦି ସାରାଂଶ ଆମେ ନେବା, ଆର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ମିଶନ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ଭିଜନ। ମିଶନ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ଭିଜନ। ମିଶନ ଦର୍ଶନରୁ ଆସିଥାଏ। ମିଶନ ଦର୍ଶନରୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, এই ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଲୁକ 2ଟି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୁକ ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକି 60 AD ରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ 65 AD ରେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକଟି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ବାଇବଲ ବିଶାରଦ, ବାଇବଲ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକକୁ ସେ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ, ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଲୁକ ଯେତେବେଳେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ କି ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛି, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। এই ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଥାଉ। ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପିତରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର ହିରୋ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଥାଉ। କର୍ଣ୍ଣିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ୟାସେଜ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସେଇ ପ୍ୟାସେଜରୁ ବହୁତ କମ ଆମେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିଥାଉ। ବହୁତ କମ ସେ ପ୍ୟାସେଜ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ସେ ନାମଟି ହେଉଛି ଆପୋଲୋ। ସେ ନାମଟି ହେଉଛି ଆପୋଲୋ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, এই ଆପୋଲୋଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ
କିଛି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ରୁ 28 ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ଏ 5ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବା, ତାହା ହଉଛି ମିଶନ ଦର୍ଶନରୁ ଆସିଥାଏ। ମିଶନ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ଭିଜନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମିଶନକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିଜନକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ମିଶନକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଭିଜନ ସେମାନଙ୍କର ହେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଜନ ଦରକାର, ତାପରେ ମିଶନ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମିଶନ ଭିଜନରୁ ଆସିଅଛି। ଯଦି ଭିଜନ ଅଛି ଅଟୋମେଟିକ ମିଶନ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଭିଜନ ନାହିଁ, କେତେ ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହେଇ ଆବାଜ ଠିକ ଭାବରେ ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା। କରିବି। ପ୍ରଥମ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆବାଜ ଠିକ ଆସୁନି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମର ଆଉ ବହୁତ କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ସେ କଟିଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସିଲେ 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 ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷମା ଚାହେଁ, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ବଳି ହେଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମିଶନ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା, ଏହା ହଉଛି ମିଶନ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭିଜନ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମିଶନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହଉଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଜଗତରେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ଅନୁତାପ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଅନୁତାପ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଦେଖିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ନୋହଙ୍କ ପରିବାର, ଯେ ଜଗତକୁ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଏହା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଭିଜନ। ମିଶନ କଣ? ଆଉ ସେ ନୋହଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର। 40 ଦିନ 40 ରାତି ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ତାପରେ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମିଶନ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ଭିଜନ। ମିଶନ ଦର୍ଶନରୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ମିଶନକୁ ଧରି ଆମେ ଚାଲିବା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ, ସଫଳତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ କହିବି। ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଭିଜନ ଥିଲା ଯେ ଆମେମାନେ ପଞ୍ଚମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ବମ୍ବେରେ କରିବା। ଆମର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଥିଲା ଯେ ବମ୍ବେରେ ଯିବା, 2 ଦିନ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିବା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ଆମେ ବୁଲିବା।
पुणी बैक करिबा मिशन जे केते जण जिबा आमान रजिस्ट्रेशन फीस केते आमान कंट्रीब्यूशन करिबा केमिति जिबा केमिति अटेंड करिबा पूरा लिस्ट बनेबा ए होची मिशन प्रिय प्रभुकर लोक माने मिस विजन निहाती दरकार दर्शन निहाती दरकार बिना दर्शन रे मिशन कार्यकारी हे पारिबो नाही अनेकंक जीवन रे मिशन को धरिकी चलती किंतु विजन को देखती नहीं जो द्वारा सफलता प्राप्त हे न थांती एठारे जने व्यक्ति अछंती जे कि आपोलो जहां को नाम आपोलो से जने सेवक से जने मिशनरी से जने प्रचारक तांकरी कार्य आम देखा पारुछु जे मिशन अनुसार से मिशन को विजन सहित कार्यकारी कर तार अर्थ से विजन देखु से विजन अनुसार से मिशन को गति करू तेरे आसतु 5टी पॉइंट आपण मान सम्मुख रखा चेष्टा करी आपण मैंने देखी पढ़े प्रेरित तार 18 अध्याय तार 24 पद टिके किए पठन कर दिंतु फास्ट 5टी पॉइंट भितर प्रथम पॉइंट होची द मिनिस्ट्री ऑफ अपोलोस द मिनिस्ट्री ऑफ अपोलोस के टिके पठन कर अपोलो नामक जने जिहुदी एफिस को आसिले तांकर जन्मस्थान अलेक्जेंड्रिया से सुवक्ता और धर्मशास्त्र रे शक्तिशाली थिले आ 25 मत पढ़ी दियंत टिके से व्यक्ति प्रभुंको मार्ग विषय रे शिक्षा प्राप्त होइथिले पुणी आत्मा रे उत्तप्त होई यीशुंको विषय सूक्ष्म रूपे कही शिक्षा देउथिले किंतु से सेवक जहनंको बाप्तिस्म विषय रे जानिथिले एठारे हम देखिबा को पारुछु प्रथम पॉइंट माने देखिबा को पारिबा द मिनिस्ट्री ऑफ अपोलोस अपोलोंकर सेवा कार्य प्रिय प्रभुंकर लोक माने 24 पद रे स्पष्ट भाव रे लेखा अछि जे अपोलो नामक जने जिहुदी व्यक्ति अटंती एपिस को आसिले देखंतु जने सेवक गोटे स्थान रे केबे स्थिर होई रहिबो नाही जने मिशनरी गोटे स्थान रे बसिबो नाही जने प्रचारक गोटे स्थान रे बसिबो नाही से गतिशील से द्रुत गतिशील स्थान से परिवर्तन करिवो आज एठी प्रचार कले आज एठी सेवा कार्य कले आउ किछि दिन पर आ गोटे जगह को से माने गति करिवे एहा होछि प्रेरित मानकर देखंतु एहा होछि प्रेरित मानकर सेवक मानकर आउ एहा होछि गोटे कोन गाइडलाइन जे से माने गोटे स्थान रे रहिबे नै से माने स्थानांतरित होथिबे से माने गति करूथिबे एठारे अपोलो से जने जिहुदी आउ से एपिस को आसिले लेखा होछि तांकर जन्मस्थान होछंती अलेक्जेंड्रिया जन्मस्थान होछि अलेक्जेंड्रिया किंतु से आसीछंती कोडी की एपिस को आसीछंती कोन पई सेवा कार्य पई एठारे अपोलोंकर 5टी गुण लेखा अछि 5टी गुण लेखा अछि प्रथम होछि से जने सुवक्ता अटंती हालेलुया अपोलो जने सुवक्ता अटंती बोले लेखा अछि उत्तम वक्ता भलो भाबरे से वक्तव्य करंती भलो भाबरे से प्रचार करंती भलो भाबरे से भाषण दियंती जने उत्तम वक्ता गुड स्पीकर के अपोलो प्रथम विषय द्वितीय से धर्मशास्त्र शक्तिशाली थिले कारण जिहुदी माने धर्मशास्त्र को तन्न तन्न कर पढ़िबा लोक माने अटंते जिहुदी माने पुरातन नियम को मोसांकर व्यवस्था को तन्न तन्न करी पठन करिवे तन्न तन्न करी पालन करिया पई चेष्टा करंते ए कोन धर्मशास्त्र शक्तिशाली थिले एटा लेखाइनी जे बलरे शक्तिशाली थिले लोकरे शक्तिशाली थिले धनरे शक्तिशाली थिले लेखाइने धर्मशास्त्र रे ईश्वरंकर वाक्य रे व्यवस्था रे से शक्तिशाली थिले द्वितीय पॉइंट तार आमे देखिबा को पारुछु अपोलोंकर तृतीय होउछि एही व्यक्ति प्रभुंकर मार्ग विषय शिक्षा प्राप्त होइथिले अर्थात से ट्रेनिंग नै थिले तृतीय पॉइंट देखंतु अपोलोंकर प्रभुंकर मार्ग विषय रे से ट्रेनिंग नै थिले जो प्रभुंकर लोक माने देखंतु ट्रेनिंग भी दरकार बिना ट्रेनिंग रे आगो को बढ़ी हेबो नाही ट्रेनिंग दरकार छोट हो बा बड़ हो बा ट्रेनिंग दरकार सिखिबा दरकार से एई व्यक्ति प्रभु को मार्ग विषय रे शिक्षा प्राप्त होइथिले से ट्रेनिंग नै थिले तृतीय पॉइंट हमें देखिलु चतुर्थ पॉइंट पुणी आत्मा रे से कोन होतिले उत्तप्त होतिले बिना आत्मा रे उत्तप्त हे मिनिस्ट्री करी हेबो
ନାହିଁ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଚତୁର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉଥିଲେ, ରାଗରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉନଥିଲେ, ଆତ୍ମାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ସେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉଥିଲେ। ଏହା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ କହି ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ କହି ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସ୍ପଟ, ପୁରା କୋମଳ ଭାବରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ଆମେ ଆପୋଲୋଙ୍କର 5ଟି କଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, 5ଟି ଗୁଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ସେ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ, ଚତୁର୍ଥରେ ସେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉଥିଲେ, ପଞ୍ଚମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। 5ଟି ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ତଳକୁ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆସିଗଲା, ସେ କେବଳ ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏଇଠି କଥାଟା ଅଟକି ଯାଉଛି, ଏଇଠି କଥାଟା ଅଟକି ଯାଉଛି। ଜଣେ ସୁବକ୍ତା, ଜଣେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କେବଳ ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ କଥାଟା ଅଟକି ଯାଉଛି, କନଫ୍ୟୁଜ ଲାଗି ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ 3 ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ 3 ପ୍ରକାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ସେଇ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ହଉଛନ୍ତି ମୋଶାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ମୋଶାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ମୋଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ। ମୋଶାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ ଏଇଟା। ମୋଶାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ହଉଛି ମୋଶାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଯୋହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରୁଥିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମା ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ହଉଛି ଯୋହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ। ତୃତୀୟ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ବାପ୍ତିସ୍ମା ନିଅ। ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ 3 ପ୍ରକାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଥିବ। ଗୋଟେ ହଉଛି ମୋଶାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୋହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତୃତୀୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ପାଉଲ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ପ୍ରେରିତ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଟିକେ 3 ପଦ 4 ପଦ ଟିକେ ପଠନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିଲ? ସେମାନେ କହିଲେ, ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ। ସେଥିରେ ପାଉଲ କହିଲେ, ଯୋହନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପରେ ଯେ ଆସିବେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫେସକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାନେ କାହିଁରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିଲ? ସେମାନେ କହିଲେ ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଯୋହନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପରେ ଯେ ଆସିବେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢି ଅଛି। 25ରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା କଥା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେତିକିରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପୋଲୋ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଆପୋଲୋ ଜଣେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ଆପୋଲୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ଆପୋଲୋ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉଥିଲେ, ଆପୋଲୋ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ
ଜହନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପୋଲୋଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଥାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଆପୋଲୋଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଥାଉ, ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାଉ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥାଉ। ଏତେ ବଡ ବାଇବଲ, ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ ବାଇବଲ, ଆଖିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ବୁଦ୍ଧିର ଭଣ୍ଡାର। ଯେତେ ଆମେ ଖୋଳୁଥିବା ସେତେ ଏଠାରୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ, ବୁଦ୍ଧି ମିଳିବ, ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସବୁ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ 80 ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଅଛି, 80 ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଛି। ଯିଏ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ତାହା ହିଁ ଠିକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡକ୍ଟ୍ରିନକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର। ଏଠାରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଏ ବାଇବଲ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ, ଏହାକୁ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପୋଲୋ ସେ ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଗକୁ ବଢିବାର ଥିଲା ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ବଢୁଛି, ଆଗକୁ ବଢୁଛି, ମୁଁ କହିବି, ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥାଉ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯୋହନ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଆପୋଲୋସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଆପୋଲୋସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଲୋ କରେକ୍ସନ ହଉଛନ୍ତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମିଶନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସୁବକ୍ତା ଥିଲେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଥିଲେ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉଥିଲେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯୋହନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ବି ବାପ୍ତିସ୍ମା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନଉଛୁ। ପୃଥିବୀରେ 16 ପ୍ରକାରର ବାପ୍ତିସ୍ମା ଅଛି। ଯେ ପ୍ରକାର ଡିନୋମିନେସନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାପ୍ତିସ୍ମା ଦଉଛନ୍ତି। କିଏ ପାଣିକୁ ଏମିତି ଛିଡକେଇକି ବାପ୍ତିସ୍ମା ଦଉଛନ୍ତି, କିଏ ତ ପାଣିକୁ ଏମିତି କରି ବାଲ୍ଟିରେ ଢାଳିକିରି ବାପ୍ତିସ୍ମା ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାପ୍ତିସ୍ମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳରେ ଡୁବିକି ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ବାଇବଲରେ 7 ପ୍ରକାରର ବାପ୍ତିସ୍ମା ଅଛି। ଏ 7 ପ୍ରକାର ବାପ୍ତିସ୍ମା ମଧ୍ୟରୁ ଜଳରେ ଡୁବିକି ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବା ଗୋଟିଏ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାରେ ସୀମିତ ନ ରହି ଶିକ୍ଷାରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଦରକାର। କେବଳ ଯୋହନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଉପରେ ହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ଆଗକୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବି ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବା, ଏହା ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେଲା, ଜାଣିପାରିଲେ ପାଉଲଙ୍କ ଦେଇକିରି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଆପୋଲୋସ୍। ଆପୋଲୋସଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଶୋଧନ ଆସିଲା। ଆପୋଲୋଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଶୋଧନ ଆସିଲା। ସେ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିବି, ଗୁଡ କାଉନସିଲିଂ ଟୁ ଆପୋଲୋସ୍। ଆପୋଲୋସ୍ କୁ କଣ କଲେ? ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, 26 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସମାଜ ଗୃହରେ ସାହସ ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିସ୍କିଲା ଓ ଆକ୍ୱିଲା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରଖି ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାର୍ଗ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଗୁଡ କାଉନସିଲିଂ ଟୁ ଆପୋଲୋସ୍। ଆପୋଲୋକୁ କାଉନସିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଜ ଗୃହରେ ସାହସ ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିଏ ସାହସ ସହିତ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି, ସାହସ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। କିଏ? ଆପୋଲୋ। ସେ ସମାଜ ଗୃହରେ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରିସ୍କିଲା, ଆକ୍ୱିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦୁହେଁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଅଛି। ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇକି କହିଦେଲେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହଉଛି ବୋଲି କହିଦେଲେ ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ଦଉଛ ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖି, ପାଖରେ ରଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାର୍ଗ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ
काउंसलिंग करबा दरकार प्रत्येक काउंसलिंग करबा दरकार से काउंसलिंग सूक्ष्म रूपे करबा दरकार गुड काउंसलिंग टू अपोलोस आम देखा पारुछु से काउंसलिंग किए करूछंती प्रिस्किला एवं आक्विला अपोलो को कौन कर सूक्ष्म भाव काउंसलिंग करुछन आजिकल काउंसलिंग रो अभाव हेतु भूल डॉक्ट्रिन सब प्रचार होउछि आजिकल काउंसलिंग रो अभाव हेतु करेक्शन आसुना आजिकल काउंसलिंग रो अभाव हेतु शिक्षा को वृद्धि प्राप्त होउना सीमित सब रही जाउछि अल्प ज्ञान रे रही जाउछि प्रिय प्रभुंकर लोक माने मु उत्साहित करबा पई चाहे परस्पर को माने काउंसलिंग करबा दरकार काउंसलिंग भी ए प्रकार करबा जे पाखरे रखी सूक्ष्म भाव रे करबा दरकार जो द्वारा कि लोक ऑफेंडेड हेबे नाही लोक बुझी पारिबे जानी पारिबे करेक्शन हेबे आजिकाली रो काउंसलिंग कोन मीटिंग करिकि करंती आमे रविवार दिन हमरो 10टी जिल्ला रो पाळक मान को ने गोटे काउंसलिंग प्रोग्राम करितेलो रायगडा रे प्रिय प्रभुंकर लोक माने मु या काहे कि कहिबा को चाहे काउंसलिंग दरकार परस्पर को काउंसलिंग दरकार विश्वासी मान को काउंसलिंग दरकार सेवक मान को भीतर काउंसलिंग हेबा दरकार ए काउंसलिंग की प्रकार हेबो सूक्ष्म भाव रे हेबो ए माने द्वितीय पॉइंट माने देखिबा को पारिलो तृतीय पॉइंट माने देखिबा आसंतु तार 27 पद टिके पठन कर दियंते से आखाया देश को जीवा पाई इच्छा करिबारु भाई माने तांको उत्साह देई तांको ग्रहण करिबा निमंते शिष्य माननकु लेखिले से सेठारे उपस्थित होई जो माने विश्वास करथिले ईश्वरकर अनुग्रह द्वारा सेमानकर बहुत उपकार कले तृतीय पॉइंट माने देखिबा को पारुछु ग्रेट एनकरेजमेंट टू अपोलोस फर्स्ट माने देखिलु द मिनिस्ट्री ऑफ अपोलोस सेकंड टाइम देखिलु गुड काउंसलिंग टू अपोलोस तृतीय में देखिछु ग्रेट एनकरेजमेंट टू अपोलोस अपोलो को एक बड़ उत्साह प्रदान करूछंती कोन बड़ उत्साह प्रदान करूछंती एनकरेजमेंट करूछंती जे जेते बेले से आखाया देश को जीवा पई इच्छा करूछंती सेवा कार्य पई देखंतु मु स्टार्टिंग रे कहिली सेवक गोटे स्थान रे केबे बसिबो नाही मिशनरी केवल गोटे स्थान रे केबे बसिबो नाही प्रेरित माने केबे गोटे स्थान रे बसिबे नाही शिष्य माने केबे गोटे स्थान रे बसिबे नाही से माने द्रुत गामी अटंती से माने दौड़ीबे सेवा कार्य पई दौड़ीबे यात्रा करिबे से जेतेबेले आखाया देश को जीवा पई इच्छा कले तांको उत्साह प्रदान करूछंती एनकरेजमेंट करूछंती लेखा अछि उत्साह दे तांको ग्रहण करिबा निमंते शिष्य मान को लेखिले आकु तुमे ग्रहण कर ए बाबू आसु अछंती ए आज्ञा आसु अछंती ए प्रभु को दास आसु अछंती आकु तुमे कोन कर ग्रहण कर हिंसा नहीं थी अरे आमे जीवा जगह को पळेबो ना कोन ए जे आगरु ठिया कि मेसेज दे देबो ना कोन हिंसा टाइट आमे देखिबा को पारुनु जे परस्पर को उत्साहित होउची जे अपोलो को से माने उत्साहित करूछंती जे तुमे जाओ चिट पत्र लिखुअछंती आकु तुमे ग्रहण कर आकु तुमे व्यवहार कर प्रिय प्रभुकर लोक माने आमे परस्पर को उत्साहित करबा दरकार एनकरेजमेंट टू ईच अदर परस्पर को माने उत्साहित करबा दरकार ग्रेट एनकरेजमेंट एक बड़ो उत्साह देउछंती तुमे जाओ आमे चिट्ठी लिखि दउछु तुमे जाओ प्रचार करो हालेलुया प्रिय प्रभुकर लोक माने आमे देखिबा को पारुछु तृतीय पॉइंट एनकरेजमेंट ग्रेट एनकरेजमेंट टू अपोलोस निश्चय जने प्रभुंकर दास को एनकरेजमेंट निहाती मिले निश्चय एनकरेजमेंट लोक माने करिवे जो माने जा पाखरे जल नथिबो स्वार्थ चिंता करूथिबे से माने केबे एनकरेजमेंट करिवे नाही किंतु एठारे हम देखिबा को पारुछु जे अपोलो को से माने एनकरेजमेंट करूअछंती उत्साह प्रदान करूअछंती और चतुर्थ पॉइंट हम देखिबा अपोलोस हेल्प्स बिलीवर्स बाय वर्ड ऑफ गॉड अपोलो कोन करूअछंती वाक्य द्वारा विश्वासी मान को सहाय्य करूअछंती से 27 पदर खंश टिके पठन करि दियंतो से 27 पदर तळ अंश टिके पढि दियंतो से सेठारे उपस्थित होई लेखा अछि से सेठारे उपस्थित होई
ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର କଲେ। ଉପକାର କଲେ, ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଉପକାର କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାର 3-6 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 3-6 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରୋପଣ କରିଅଛି, ଆପୋଲୋ ଜଳସେଚନ କରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପୋଲୋ ଈଶ୍ୱର ଜଳସେଚନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ମୁଁ ରୋପଣ କରିଅଛି, ଆପୋଲୋ ଜଳସେଚନ କରିଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରୋପଣ କରିଅଛି, ଆପୋଲୋ ଜଳସେଚନ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜଳସେଚନ, ଜଳ ବାକ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଜଳ ଆଉ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମତେ ପରିଶ୍ରୁତ କରିବ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତୁମ ବାକ୍ୟ ମତେ ପରିଶ୍ରୁତ କରିବ ବୋଲିକି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଯୋହନ ତାର 15-3 ପଦ ଯଦି ପଠନ କରିବେ, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେଥି ଯୋଗୁ ତୁମମାନେ ପରିଶ୍ରୁତ ହୋଇସାରିଅଛ। ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରୁତ କରେ, ପରିଷ୍କାର କରେ, ଜଳସେଚନ କରୁଛି, ପରିଷ୍କାର କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପୋଲୋ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କରୁଅଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଦେଇକି। ପଞ୍ଚମ କଥା କହିବି, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ଆଉ 28 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏହା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରି ସେ ପ୍ରକାଶରେ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ପଢିବା, ଆପୋଲୋ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତି ସବୁକୁ ଆପୋଲୋ ହିଁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ଆପୋଲୋ ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆପୋଲୋସ୍ ପ୍ରିଚ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍ ବାଇ ଟ୍ରୁଥଫୁଲି। ସତ୍ୟତାକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟତ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସାହସର ସହିତ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସତ୍ୟତାକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପୋଲୋଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କରେକ୍ସନ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଏ ଯୁକ୍ତି ସବୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିନଥାନ୍ତେ, ଯୀଶୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କରିନଥାନ୍ତେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ସେ ପ୍ରଚାର କରିନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ ଆମେ ଆଉ ସୁବକ୍ତା ହେଇଥାଇପାରେ ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥାଇପାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଇପାରୁ, ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଥାଇପାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋହନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଗକୁ ବଢିବା ଦରକାର, କରେକ୍ସନ କରିବା ଦରକାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯୋଉ ରଖିଲି, ମିଶନ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଭିଜନ, ମିଶନ ଦର୍ଶନରୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଆପୋଲୋସଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆପୋଲୋ କରେକ୍ସନ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ସଂଶୋଧନ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି? ସୁଧାରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୁଡ୍ କାଉନସିଲିଂ ଟୁ ଆପୋଲୋସକୁ କଣ ହେଲା? ଆଉ ପ୍ରିସ୍କିଲା ଆକ୍ୱିଲା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ଉତ୍ତମ ଆଉ କାଉନସିଲିଂ ବା ପରାମର୍ଶ ମିଳିଥିଲା। ତୃତୀୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଟୁ ଆପୋଲୋସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପୋଲୋସ ହେଲ୍ପସ ବିଲିଭର୍ସ ବାଇ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସେ କଣ କଲେ? ଉପକାର କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପୋଲୋସ ପ୍ରିଚ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍ ବାଇ ଟ୍ରୁଥଫୁଲି, ଆପୋଲୋ ସତ୍ୟତାକୁ ସେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି କଣ ମୁଁ ଏଇ ଶିକ୍ଷାରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର ରହିଯାଇଛି କି ନା ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବି? ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଆମ ହସ୍ତରେ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିର ଭଣ୍ଡାର ଆମ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପଢିବା ଦରକାର, ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ପଢୁଛୁ,
ଖୋଜୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଆଖିକୁ ଖୋଲିଦେବ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଖୋଲିଦେବ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲିଦେବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାଇଟି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପରିଚାଳିକା? ଠିକ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନଜେ ଥିଓଫିଲ ପାଣି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣିଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରଦୀପ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦୁଃଖୀ ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପାଳକ କାଲେବଙ୍କର ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଲେ। ତା ଉପର ଦେଇକି କାର ପଳେଇଛି, ସେ ମଝିରେ ରହିଗଲେ, ଉପର ଦେଇକି କାର ପଳେଇଛି, ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସୁସ୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ, ସେ ଆମର ଜୁଇଁର ଭଉଣୀ ହେବ ଗୁମାରେ, ଆଉ ନୂଆଗଡ଼ରୁ ବାହା ହେଇକି ସେ ଯାଇଛି ଗୁମା, ସେ ମରିଗଲେ। ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପଦାକୁ ଟିକେ ବାହାରିଲି, ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଆସିଥିଲା ତ, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଜି ଆମର ମୋର ବଡ଼ ଶାଶୁ ମୋତେ ପହରଦିନ ମରିଗଲା, ତାର ଆଜି 3 ଦିନିଆ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟେ, ଇଆଡ଼େ ଗୁମାରେ ମରଣ, ଦିଆଡ଼େ ମରଣ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି। ହଁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଏନଜେ ଥିଓଫିଲ ସାର୍ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର କରାଟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚତମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମରି ପ୍ରିୟ ପବିତ୍ର ମହାନମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୋଇଅଛ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛ, ଦୟା କରିଅଛ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରାତ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ, ଦୟା କରିଛ ବୋଲି ତୁମ ନାମର ଗୌରବ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ। ଆଜି ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲ ତୁମର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ପବିତ୍ର ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିନଥାଉ।